I actually gave up using English like this in my life. But look at me right now. Isn't it amazing? If I were watching from the past, I'd be really surprised. 자, 이 영상을 과거에 제가 볼 수 있으면 정말 좋겠네요. If you want me to get good grade. We've never had an incident like this, and now we've had one of the first days. Breaking into my locker. You still sleep with the. Still sleep with the stuffed panda. First of all, it would be really cool to see Haley, the fan. Yeah, I'm really nervous about speaking English with Aussie people, Australian, Can I have a sit here? I just worry because my English is not perfect. Your pronunciation is clean. It's good. Many foreigner who cannot speak English well just think that way. We don't speak another language. Why would you make judgments on somebody about the quality? No. I can hear well. Yeah. Well, I don't know that my grammar or the vocabulary is better or not. I don't know, but like the fluence or like this the rhythm about speaking is much better than before. Like this. Yeah. I'm really shy to speak or really shy to have a conversation with a foreigner. You work so hard, you always get up early. Oh yeah, right. What is different between first vaccinated and the second vaccinated? You can go with your English and like easily talk to people because we've had a conversation all night. Maybe you cannot believe it. Just 2 or 3 years ago, I couldn't talk in English with a foreigner like this. For me, this talking, Yeah. this is, I'm in my dream now. Oh, that's so cool. Hello, I'm Yang King. As almost all Koreans do, I also dreamed of talking comfortably with native speakers in English, especially in daily life. And I restarted to study my English when I was 33 years old. Yeah, for someone it's a little late age for learning foreign language. But it's been 3 years and I'm in my dream right now, like this. Even if it might be wrong a little bit in grammar, I can express what I want in English like this. So, normally when I meet a new native person for the first time, I can communicate in English without much difficulty in basic conversations. Especially for today's video, I want to share my experiences about how I study and learn and practice English. And I hope it helps someone who have difficulty in real English conversations, even though they studied hard in Korean English educational system, because I was one of them before. 이 영상의 메시지, 그 시작점에 저는 영포자는 아니었습니다. 영어는 중학교 때 처음 학교에서 접했고요. 대한민국의 정규교육 과정을 그래도 착실하게 수행하면서 영어 시험에서는 늘 높은 점수를 받던 아이였습니다. 아 뭐야 하실 수 있는데 다들 아시다시피 정작 영어 시험이랑 외국인 앞에서 영어를 활용하는 것은 완전히 다른 문제였죠. Hi, how are you? 그 다음에 무슨 말을 할지 모르는 달달달 전형적인 한국형 영어 울렁증 캐릭터였습니다. 외국인과 영어로 편하게 대화하는 사람들을 보면서 진짜 마냥 동경하고 부러워만 하던 그런 사람이었습니다. 진짜 너무 멋있다. 나도 유학 가고 싶다. 지금 와서 생각해보면 제가 봤던 그 당시 봤던 그 영화가 막 그렇게 대단한 내용도 영화는 아니었거든요. 밥 먹었어? 뭐 오늘 뭐해? 어디가? 거기 가. 재밌게 놀아. 오케이. 뭐 이런 정도였는데 말이죠. 저는 이게 저 같은 한국 사람들에게 시사하는 바가 굉장히 크다고 생각합니다. 제 주변에는 공인 영어 시험 점수는 되게 높은데 실제 상황에서는 영어 못하는 사람들이 제법 많거든요. 시험 공부가 나쁘다라는 게 아니라 학습의 목적 자체가 다르기 때문이라고 생각하는데요. 영어 잘하고 싶다라는 마음이 들었다면 이제 공부를 시작하기 전에 내가 실제 영어 대화를 잘하고 싶은 건지 영어 시험에서 높은 점수를 받고 싶은 건지 스스로의 목적을 먼저 명확히 확인하는 것이 중요합니다. 다시 저의 영어 스토리로 돌아와서 제가 30살에는 10개월간 호주로 워킹홀리데이를 갑니다. 특히 이 부분은 오해하시기 쉬운 부분인데 여러분 해외 간다고 해서 영어가 절대 저절로 늘지 않습니다. 이건 진짜 지금 해외에 계시거나 다녀오신 분들이 더 공감하실 거라 생각하고 좀 그 현실 좀 댓글로 남겨주세요. 이제 다녀오지 않으신 분들이 진짜 오해 많이 하시는데 저는 호주 올 당시 목적 자체가 이제 어학이 아닌 다음 여행 루트를 위한 이제 돈이랑 경험을 쌓는 거였기 때문에 마사지 샵에서 일하고 일식집, 뭐 키친핸드로 설거지하고 병원이랑 마트 청소하고 태국이랑 대만 친구들이랑 지냈어요. 이제 물론 콩글리시 같은 영어는 이전보다 좀 늘었어요. 근데 오히려 원어민 커뮤니티랑 좀 멀리하고 근데 또 가까워지고 싶은데 못하고 뭐 이러면서 영어 울렁증은 더 커지고 오히려 이게 트라우마 같은 게 생겼는데 이건 좀 이후에 좀 다시 자세히 설명드리도록
뭐야, 영어 공부 열심히 했네. 잠깐만, 홀. 실전 영어 회화 기준으로 진짜 다 도찐 개찐이라고 생각해요. 이게 영어가 하면 할수록 약간 좀 예체능 같거든요. 책 몇 권 뗐다고 해서 필기시험 100점 맞고 이랬다고 해서 실기까지 잘해주고 저절로 막 되고 이런 영역이 아니더라고요. 그래서 저의 진짜 터닝 포인트는 그로부터 진짜 3년 후에 시작됩니다. 아시다시피 어려운 환경에서도 국내에서 이제 독학으로 영어를 잘하게 된 친구, 이제 성은이의 인터뷰를 계기로 저는 그냥 미드 하나로 다 했어요. 아니 솔직히 얘도 했는데 내가 왜 못해? 라는 심정으로 이게 진짜 되는지 직접 해보기로 합니다. 진짜 솔직히 충격을 받았어요. 그러니까 이전에 제가 봐왔던 영어 실력이 되게 부러웠던 사람들은 대부분 유학을 다녀왔거나 아니면 어렸을 때 해외에서 잠깐 살다 온, 제가 할 수 없었던, 제가 없던 경험들이 있었기 때문에 에이 쟤는 유학 갔으니 살다 왔으니 제가 영어를 못할 수밖에 없는 핑계를 만들고 자기 위안을 계속 했던 것 같아요. 근데 성은이 얘는 영어 실력이 엄청 부러운데 해외 경험도 없어? 딱히 어학연수나 뭐 사교육을 받은 것도 아니야? 오히려 환경은 더 어려웠어. 그래서 완전 충격을 받은 거죠. 핑계 대고 자기 위안을 할 거리들이 항상 있었는데 이제 그게 없으니까 막 그렇게 저도 이제 미드로 영어 공부를 시작합니다. 가장 성장의 폭이 컸고 이제 루틴화가 딱 잘 잡혀 있을 때 기준으로 한번 요약을 해보면, 스텝 1 대본 만들기, 스텝 2 자막 없이 편하게 한번 쭉 보기, 스텝 3 한영 자막 혹은 한글 자막 놓고 내용 파악하면서 보기, 스텝 4 대본 공부하기, 스텝 5 구간별 혹은 씬별 쉐도잉, 스텝 6 전체 쉐도잉 반복하기, 스텝 7 자막 없이 그냥 편하게 미드를 보면서 그 전과는 얼마나 달라졌는지 검토하기, 스텝 8 대망의 라이팅 또는 문장 활용하기. 여기에다가 이제 틈틈이 내가 알고 있는 영어 단어나 표현들로 이렇게 막 활용해가지고 혼잣말도 해보고 일기 쓰듯이 막 자유롭게 표현도 해보고, 주기적으로 원어민 친구들 직접 만나서 대화를 하거나 이제 안 되면 화상 영어 같은 걸 통해서 직간접적으로 주기적인 실전 영어 회화 경험을 병행하면 진짜 금상첨화라고 생각합니다. 3개월간 진짜 미친 듯이 매진했어요. 진짜 이때는 뭐 여러 편을 보기보다는 한 편을 보더라도 진짜 완전히 조지고 간다라는 마인드로 임했거든요. 쉐도잉 하면 뭐 소리만 듣고 앵무새처럼 따라하는 게 무슨 의미가 있냐라고 하시는 분들이 좀 있는데, 종종 있는데, 저 그렇게 말한 적도 없고 그렇게 하라고 말씀드린 적도 없어요. 그렇게 하지도 않았고요. 네. 의미를 모르는 말을 그냥 따라한 적은 없습니다. 문법적인 것들을 막 이렇게 세세하게 분석까지 하진 않았는데 저에게 내용 이해가 가장 우선순위였어요. 그래서 그게 이해된 내용을 기준으로 자막 이렇게 바꿔가면서 듣고 또 따라했습니다. 연기하듯이 하려고 노력했던 것 같아요. 이 시기에 뭐 연음이나 빠른 영어에 대한 듣기가 월등히 향상했고요. 제 입으로 이렇게 쉽게 꼬이면서 따라가지 못했던 발음들이 많이 개선됐어요. 이게 약간 운동 같아서 진짜 이게 막 한국어에 없는 영어 근육들을 좀 쓰는 느낌이라고 할까? 제가 효과를 체감했어요. 와, 이거네. 내가 원하던 학습 방법 이거네. 뭐 미드로 공부한다는 거 이렇게 새로운 방법은 아니거든요. 근데 제가 그렇게 꾸준히 매진해서 몰입했던 적이 처음이었어요. 그러니까 본인 스스로 알게 되더라고요. 이제 누가 시켜도 원래 안 합니다. 본인이 느껴야죠. 몰입하고 매진해보십시오. 사람들, 뭐 친구들도 거의 안 만났어요 그때. 근데 그렇게 인풋이 계속 쌓이니까 이제 실제로 영어를 써보고 싶은 그런 마음이 막 근질기도 막 여기까지 올라와요. 네. 그러면서 영어로 막 혼잣말을 진짜 많이 했어요. 지금 보면 진짜 그때 열정이 좀 그립네요. 아, 어디 갔니? 어디 갔니? 열정 어디 갔니? 호주에서 일하고 있는 제 또 동생이 있어가지고, 야, 한 달만 같이 살자 해가지고 바로 전화해서 갔죠. 나 호주 가면 안 되냐? 진짜 간다 나. 이게 사실 워홀 할 때 가장 큰 아쉬움이 이제 언어, 영어에 대한 거였는데, 이제 가게 가면 스몰톡은커녕 이제 최대한 영어 안 쓰게 손으로 가리키고 단어 한두 개 이렇게 뱉어가지고 주문하고 막 그랬거든요. 지금 와 생각해보면 두려움이었던 것 같아요. 좀 겁났어요. 못 알아들으면 어떡하지? 말 못하면 어떡하지? 근데 실제로 이렇게 말했을 때 못 알아듣는 경우가 많았고, 그 친구가 말을 했을 때도 내가 못 알아듣는 경우가 많아가지고 이제 그게 좀 몇 번 반복되다 보면 울렁증이 엄청 높아져요. 아무 말도 못하고 이렇게. 근데 사실 실제 호주 현지에서는 원래 스몰톡하고 자연스럽게 얘기하고 모르는 사람끼리 얘기하고 지나가고 막 이런 게 있거든요. 그런 거를 하나도 이제 못하고 온 거죠. 딱 전형적인 외국인 노동자의 삶. 이제 제가 호주를 다시 간 영상을 보면은, 그래서 유난히 가게 가서 이렇게 막 영어로 말 걸고 싶어 하고 막 무리수로 던지는 모습을 볼 수 있을 텐데, 이제 그게 좀 스몰톡이 집착하고요. 근데 그게 진짜 제가 기존에 갖고 있던 그런 트라우마, 벽, 그때 못 풀었던 숙제, 그거를 깨기 위한 과정이었다고 보시면 되고요. 많이 깼죠. 저 스스로 좀 칭찬해. 그리고 또 하나는 이제 수라는 친구의 남편, 이제 벤을 만나면 늘 영어로 대화하지 못해서 바디랭귀지로만 대화했던 게 항상 늘 미안했었거든요. 근데 그동안 3개월 동안 열심히 공부한 거를 토대로 뭔가 제가 훨씬 나아진, 변화된 모습을 꼭 보여주고 싶었어요. 제가 가끔 야, 너 영어 못하는 척 연기하는 거 아니냐 하는 사람들이 있었는데,
못하는 척이 아니라 그 상황 자체가 저에게 굉장히 트라우마적인 상황이었거든요. 이게 영상에선 나오지 않았지만 이 호주 갔을 때 초반에 공황 발작을 좀 이렇게 겪어가지고 당시 이제 같이 옆에 있던 덕규의 도움으로 좀 잘 넘겼었어요. 트라우마적인 상황에 계속 뛰어들고 노출되고 깬다는 게 쉬운 일은 아니었습니다. 그렇게 쉬운 일은 아니었죠, 진짜. 호주에서는 영화가 는 것보다는 그냥 확인해보는 그런 시간에 가까웠고요. 그 지난 3개월 동안 했던 그 듣기 향상이랑 또 익숙함? 마인드 컨트롤 같은 게 좀 큰 도움이 됐었던 걸로 기억해요. 그렇게 호주에서 돌아온 이후로는 이제 원어민 친구와 대화하는 자신감을 되게 크게 얻었는데, 이때 아트를 처음 만났죠, 유튜브 통해서. 그리고 화상 영어도 이때부터 좀 병행하기 시작했고, 이게 저는 진짜 좀 현명한 전환이었다고 생각해요. 왜냐면 이게 한번 폭발적인 성장을 한번 맛본 다음에는 그런 확연한 성장이랑 변화가 잘 안 느껴지더라고요. 그래서 더더욱 좀 실전을 통한 자극과 거기서 이어지는 학습이 좀 중요했어요. 실전 대화는 뭐 직간접적인 거 포함해서 한 주에 한두 번 정도 했던 것 같고요. 그렇게 6개월 이후에는 그때부터 이제 지수를 시작으로 해서 뭐 오니리, 슈, 무진이, 뭐 상한 형님, 제가 아닌 다른 게스트들과 같이 공부하면서 성장을 담아내는 컨텐츠에도 집중했고, 뭐 촬영, 기획, 편집 뭐 이런 걸 사실상 혼자 하다 보니까 뭐 저의 영어 학습은 시간적으로나 에너지적으로나 쉽지 않았어요. 그래서 그때부터는 뭔가 저의 성장을 위한 투자보다는 유지를 위한 투자에 가까웠어요. 물론 그럼에도 절대 놓지는 않았어요. 그동안 했던 게 아까워서라도 이제 못 놓겠더라고. 그래서 한번 공부를 빡 이제 한번 해놓고 나면 좋은 점이 이거 같아요. 안 하면 막 줄어드는 게 느껴지거든요. 놓을 수가 없어. 놓치기 싫어. 원래 계획대로 하면 이제 미국을 다녀와가지고 동기부여 이렇게 또 받고 싶었는데, 코로나 때문에 이게 무기한 연기되고 이제 새로운 동기부여에 막 목말라 하면서 1년, 2년 이렇게 좀 지났어요. 근데 진짜 여러분, 여기가 꼭 여러분들 제가 공유하고 싶은 포인트인데요. 꾸준함의 힘. 막 영어가 막 느는 것 같지도 않고, 막 코로나로 미국이나 해외여행도 갈 수도 없고, 동기부여도 안 생기고, 의욕도 잃고, 내가 점점 정체되어 가고 있는 것 같은데 이제 하면서 이게 스트레스를 되게 받았거든요. 그때 어느덧 영어를 하는 저를 보고, Actually, I'm really shy to speak or really shy to have a conversation with a foreigner. 과거의 저를 체크해봤어요. 과거 영상을 보고. I'm really nervous about speaking English with 근데 그때 꿈꾸면서 부러워하던 그곳에 제가 이미 와 있더라고요. You can go with your English and like easily talk to people because we've had a conversation all night. For me, this talking, Yeah. this is I'm in my dream now. Oh, that's so cool. 오 마이 갓. 지금 와서 생각해보면 사실 제가 바라고 꿈꾸던 영어가 그렇게 막 크고 대단하고 막 불가능한 영역이 아니었어요. 그냥 외국인 친구랑 어울리고 뭐 편하게 대화하고 뭐 이 정도인데, 지금은 됐어요 진짜. 만세! 제가 막 미드 영어 공부법 뭐 혹은 쉐도잉이 막 유일한 정답, 이거 무조건 이런 얘기하고 싶은 게 아니고요. 그치만 정말 유용한 공부법이에요. 특히나 여러분이 뭐 저처럼 한국 시스템, 한국 정규 영어 교육 과정을 마치신 분들이라면 더더욱이요. 여기서 부족했던 부분들을 많이 채워줄 수 있는 공부법이에요. Honestly, when I graduated from my college and got a job at the company, I actually gave up using English like this in my life, unless I go abroad to study. But it was too expensive for me, not just for money, but timing too. But look at me right now. Isn't it amazing? Yeah. If I were watching from the past, I'd be really surprised. I don't want to say my English is perfect or amazing. I don't think so. But because of that, it means that you can do it too. Really. I know, of course, our daily life is really busy. It's really hard to study English in there, right? But because of that, I think we need to put our will into it. There is no easy way, there is no free way, but there's nothing impossible in this area. Yeah, right. There may be a difference in a speed of growth, yeah. But for sure, anyone can grow. Please don't just give up if you really want to get it. This is not just about me. It's something I've heard a lot before from other people. Now that I can say this too with my experience. I hope someone who heard my story can just start, grow, and change, and can talk their story to other people through their experiences. Who's next? It's you.